दिन पहला सुप्रीम टाइम्स न्यूज़ चैनल वेखण वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। साडे नाल इस वेले फरीदकोट बीजेपी के साबका जिला प्रधान श्री प्रवीण गुप्ता जी जुड़े हैं। इन्हां दे परिवार वालों अपने पिता की याद विच एक सोसाइटी बनाई गई है। इस सोसाइटी वालों कुछ दिन पहला एक ऐलान किया गया सी कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट उपर जो भी कोई बीजेपी का मौजूदा या साबका अहुदेदार चुनाव लड़ेगा तो उसनूं इन्हां दी सोसाइटी वालों 20,000 रुपया चोण फंड दिता जाएगा। असी इस विषय ते इन्हां नाल गलबात कर रहे हाँ। सत श्री अकाल प्रधान जी। सारे ही दर्शकों नूं सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रधान जी सब तो पहला असी जिहड़ी तुहाडे परिवार बनी एक सोसाइटी बनाई गई है उहदे बारे असी तुहाडे तो पहला तो जानकारी लेना चाहुंदे हैं जी। इस तरह है कि असी अपने परिवार वालों अपने पिता जी की याद दे विच श्री राम कुमार गुप्ता मैमोरीअल चैरिटेबल सोसाइटी जो लगभग पिछले 5 सालों तो असी रजिस्टर्ड करवाई भी है और जिहदे च असी लोगों की हैल्प दे लई 2 जिहड़ियां है वैबसाइट्स बनाईयां भी हैं जिथे लोग अपने बच्चों लई योग रिश्तियों की पाल कर सकते हैं और जिहदे च बहुत ज़्यादा खर्चों तो बचाव होंदा वो खुद ही अपनी ऐप पर जाके जिहड़ी सर्च कर सकते हैं। ये साढ़े कोल तकरीबन 12 लोगों की टीम जिहड़ी है वो साढ़े कॉल सेंटर विच काम करती है जिहदे असीं तकरीबन 1 लाख रुपये तो वध हर महीना खर्च कर रहे हैं। अच्छा एक प्रधान जी जिहड़ा मेरा अगला सवाल ये है कि जिहड़ा कि तुहाडी सोसाइटी वन्नियों ऐलान किया गया सी कि नगर कौंसल दीयां चोणां दे विच जो भी बीजेपी का मौजूदा या साबका अहुदेदार चोण लड़ेगा उसनूं इस सोसाइटी वालों 20,000 रुपया दिता जाएगा चोण फंड लई जी। तो इस विषय च मैनूं जानकारी दिओ जी। दीपक जी इस तरह है कि मैं सन 2010 तो 2013 तक पार्टी का जिला फरीदकोट का जिला प्रधान रहा। उस तो पहला भी 1980 तो लैके युवा मोर्चा होर बहुत जिम्मेवारियां पार्टी दियां रही और वक्रे वक्रे इलैक्शनों दे विच पार्टी वालों जिहड़ियां ड्यूटियां लगियां चाहे वो करनाल विधान सभा इलैक्शन या पटियाला कॉरपोरेशन दे लुधियाना कॉरपोरेशन या दिल्ली बल्लीमान विधान सभा का एक बार मैं प्रभारी के नाते उत्थे चोण दी जिहड़ी है वो मोती लाल सोढ़ी की चोण दे विच प्रभारी रहा। सो इस करके मेरा जीवन का मोटा जोड़ा कीमती समा जोड़ा पार्टी की सेवा ही लगा। मेरा इंटरस्ट जोड़ा है वो संघ नाल जुड़े होने करके समाज की सेवा का शुरू तो रहा। और जी तुसीं गल कर रहे हो ऐलान की तो वो मैं चाह रहा कि जिन्ने भी पार्टी के अहुदेदार रहे ने या मार्केट कमेटियां के वाइस चेयरमैन रहे ने या म्यूनसिपल कमेटियां के वाइस प्रधान रहे ने मेरा कहने का मतलब यह है कि श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी जी 10 साल सरकार जी है वो 2007 तो 17 तक जी 2 बार सरकार चली है वो जिन्होंने लोगों ने मलाईदार पोस्टां ते रहे और पार्टी के फायदे ले आपके निजी कामों के फायदे ले और उच्चे अहुदियां ते विराजमान रहे तो अज हैगे ने। अज संकट की घड़ी जो पंजाब जी है गठजोड़ टुटन तो बाद बीजेपी ने फैसला लिया है कि असी निरोल रूप दे विच एक सारियां विधान सभा लड़ांगे और जिहड़ा किसानी अंदोलन का भी असर जिहड़ा देखने को आ रहा है तो इस संकट की घड़ी दे उन्हां सब मलाई खाण वाले लोगों को और जिहड़े उच्च पद अधिकारी जिहड़े जिले की पोस्टां ते या स्टेट दी पोस्टां ते रहे हैं अगर उन्हां दा कोई आधार पार्टी का या उन्हां दा अपना कोई आधार है तो उन्होंने बिल्कुल जिहड़ी है वो चोण पार्टी सिंबल ते लड़नी चाहिए है ताकि पार्टी के जिहड़े वर्करस है उन्हां दा हौसला वधे और पार्टी जिहड़ी है आउण वालियां विधान सभा चोणां की तैयारी भी इन्हां चोणां के दरम्यान कर सके तो उन्होंने हौसला अफजाई लिए मैं घोषणा की है। लेकिन ये मैं एक एडिशन अज होर भी करन जा रहा कि अगर पूरे जिले दे विच कोई भी किसी भी वार्ड दे विच पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के चोण निशान से लड़ता है तो हरेक कार्यकर्ता नूं भावें अहुदेदार रहा या नहीं रहा उन्होंने घट्टो घट्ट 10,000 रुपए की मदद जी है वो साडे परिवार की सोसाइटी वालों जरूर की जाएगी क्योंकि मेरी दिली भावना है कि पार्टी जी है वो सारे जिले दे विच सारियां ही अपनी म्यूनसिपल चोणां जिहड़ियां वो पार्टी के कार्यकर्ता चोण निशान कमल के फल के उपर लड़न। अच्छा एक प्रधान जी मेरा अगला सवाल ये है तुहानूं कि जिस तरह तुसीं ऐलान तां करता जी लेकिन की इहदे तो बाद कोई बीजेपी का मौजूदा या साबका अहुदेदार है जिहड़ा जी उन्हें कोई तुहाडे कोल आके कोई दावा किया है भी मैं चोण लड़ रहा कि मैनूं फंड दिता जाए या कोई तुहाडे सामने आया? इस तरह है दीपक जी हजे तो जी है चुनावी प्रक्रिया स्टार्ट हुई है नोमीनेशन पेपर फाइल होंगे और 4 तारीख जी है मैं लगता है कि वो फॉर्म वापसी की है और पार्टी जी है योग उम्मीदवारों को टिकट देगी और जदों प्रोसैस सारा शुरू होएगा जदों पार्टी ने घोषणा करती
ਤਾਂ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਤੌਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰਜ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 29 ਦੇ 29 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਹੈ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਹੈ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਹੈ, ਜੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, 4 ਹੈ, 5 ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 1-2 ਵਾਰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ 14 ਨੰਬਰ ਤੇ 24 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੋ ਧੁਰੰਧਰ ਲੀਡਰ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਚੁਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੌਬਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਗੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਤਲਬ 7-8 ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਫੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਉਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਵੀ ਮਨੋਬਲ ਬਣੂਗਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਸੂਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਸ਼ ਸੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੱਤਾ, ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਚਰਚਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਦੀਪਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ 2 ਵਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਲਾਈ ਚੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਔਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਜੋ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੜਨਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਲੜਨਗੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿੱਤਣਗੇ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਇਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਔਰ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਲੜਵਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਐਮਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਬਿੰਗ ਨਾਲ ਚਾਪਲੂਸੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਔਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਗਰਾਈ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤਾਂ 95,000 ਕੈਦ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਂਡਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਾਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੀ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗੀ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਪਾਅ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ ਔਰ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਣ। ਇਹ ਸਭ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਅਗਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ को ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਊਗੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2015 ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਵਿਜੇ ਛਾਬੜਾ, ਇਹਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 19 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਹੀ ਮੇਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ 19 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 19 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਉਤਾਰੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਜੇ ਛਾਬੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 2-3 ਧੁਰੰਧਰ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਯੁਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟੂਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਈ ਖਾਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕੌਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਲੜਨਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਨਗੇ। ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜੂਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਨੀਤਾ ਗਰਗ ਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੜਨਗੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ 14 ਹੈ ਜੀ। 14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਹੈ ਜੀ,
ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਧੁਰੰਧਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਦੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧੁਰੰਧਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਅਸਲੀਅਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।